Hello and welcome to Talanta Biology class. আজকে আমরা একটা ডিপিপি ডিসকাশন করতে চলেছি on the topic cell cycle and cell division. So let's begin. The first question that we have here is cell growth, that is increase in cytoplasm, is a option A continuous process, option B discontinuous process, option C irregular process, option D retrogressive process. So basically যখন আমরা সেল গ্রোথের কথা বলছি, the first thing that comes to our mind হচ্ছে cell cycle. তো বেসিক্যালি সেল গ্রোথ মানে হচ্ছে there is an increase in cytoplasm, which means যে there is an increase in the proteins and organelle content of the cell. তো সেল গ্রোথটা is basically not arrested at any point. যতক্ষণ আমার সেলের সাইকেলের সেল ডিভিশনের সিগন্যালস আসতে থাকছে নর্মালি, ততক্ষণ there is no reason that my cell would arrest at some point. তো বেসিক্যালি it is not a discontinuous process, first of all. আমার সেল সাইকেল কোথাও অ্যাব্রাপ্টলি থেমে যেতে পারে না until and unless my mitogens are in perfect order. নেক্সট হচ্ছে irregular process. সেল সাইকেলে কখনো এরকম হয় না যে G1 ফেজটা এখন হলো, কিছুদিন অপেক্ষা করলো, তারপরে S ফেজটা হবে, বা আবার কিছুদিন অপেক্ষা করলো, তারপরে N ফেজটা হবে, বা এরকম হলো যে G1 ফেজটা এখন হলো, S ফেজটা তারপরে না হয় ডাইরেক্টলি স্কিপ করে যাচ্ছি G2 ফেজে. দিস ক্যান নট আকার. তাহলে মাই সেল সাইকেল অর মাই সেল গ্রোথ ইজ নট অ্যান ইররেগুলার প্রসেস টু. লাস্ট হচ্ছে রেট্রোগ্রেসিভ প্রসেস. বেসিক্যালি রেট্রোগ্রেসিভ বলতে আমরা এমন কোনো ইভেন্টকে বোঝাই যেটা ইমপ্রুভমেন্টটা ব্যাকওয়ার্ডস হয়. মানে যখন একটা প্রসেস ইভেনচুয়ালি একটা স্টেজ থেকে আর একটা স্টেজে প্রসিড করার সময় ইমপ্রুভমেন্ট শো করছে, তখন আমরা সেটাকে বলি প্রোগ্রেশন. তো যখন একটা পার্টিকুলার ইভেন্ট একটা স্টেজ থেকে আর একটা স্টেজে প্রসিড করার সময় সেখানে একটা আন্ডারমাইনিং হচ্ছে, সেখানে একটা ডিপ্রিসিয়েশন হচ্ছে, তখন সেটাকে আমরা বলবো রেট্রোগ্রেশন. অবভিয়াসলি সেল সাইকেলটা একটা রেট্রোগ্রেসিভ প্রসেস নয়, বিকজ আমরা দেখছি যে একটা সেল তার বাল্কে বাড়ছে, তার সাইটোপ্লাজমিক মাস বাড়ছে, ডিএনএ কন্টেন্ট বাড়ছে, ইভেনচুয়ালি অর্গানেলস বাড়ছে, অ্যান্ড তারপরে ফাইনালি একটা সেই সেলটা ডিভাইড করে দুটো সেল তৈরি করছে. So this is an improvement, this is a progression, this is not a retrogression. The cell growth cannot be a retrogressive process either. The correct answer is continuous process. Cell cycle constantly cholte thakbe G1, S, G2 and then the M phase. Again the G1 phase, S phase, G2 phase, M phase erom bhabe, without any delay or without any arrest, any seizure in between. So the next question. If a cell has 2n number of chromosomes in G1 phase, what is the number of chromosomes in the cell after S phase? Option A n, option B 2n, option C 4n, option D 8n. আমরা যখন মাইটোসিস এক্সপ্লেন করেছিলাম, বা আমরা যখন সেল সাইকেল অ্যান্ড ইটস রেগুলেশনটা ডিসকাস করেছিলাম, উই স যে বেসিক্যালি সেল সাইকেলে the DNA gets duplicated in the S phase, as a result of which যদি আমার 2C amount DNA থাকে G1 phase, that becomes 4C in the S phase. কিন্তু the chromosome number remains specific. There is no change in the chromosome number. Okay, তাহলে যদি আমার সেলের G1 phase 2n number of chromosomes থাকে, আমার সেলে S phase 2n number of chromosomes থাকবে. There cannot be any other answer to this question. যদি আমার কোয়েশ্চনে থাকতো যে if a cell has 4n number of chromosomes, which is not technically correct, but যদি এটা হতো তাহলে আমার S ফেজেও কিন্তু ক্রোমোসোম নাম্বারটা 4nই হতো. No increment, no decrement. The correct answer is 2n. Next, the cells which do not divide enter dash phase from G1 phase. Option A S phase, option B directly G2 phase, option C G0 phase, option D any one of these. So basically আমরা দেখেছিলাম যে there can be 3 types of cells depending on whether they divide or not. এক ধরনের সেলস যেগুলো কনস্ট্যান্টলি ডিভাইড করে, এক ধরনের সেলস যেগুলো টেম্পোরারিলি অ্যারেস্টেড থাকে, মাইটোজেনিক কোনো স্টিমিউলাস পেলে তখন ওরা ডিভাইড করে,
and a group of cells which never divide at all after they attain a specific amount of differentiation. তো এই যে সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড গ্রুপ অফ সেলসগুলো, দে রিমেন মেটাবলিক্যালি অ্যাক্টিভ বাট দে ডু নট আন্ডারগো এনি কাইন্ড অফ ডিভিশন অ্যাজ সাচ। তাহলে এই সেলগুলো বেসিক্যালি অ্যারেস্টেড থাকছে কোথায়? আউট অফ দ্য সেল সাইকেল ইন আ পার্টিকুলার স্টেজ, ইন আ পার্টিকুলার ফেজ known as the quiescent phase। এই quiescent ফেজটার আরেকটা নাম হচ্ছে the G0 phase। So the correct answer is G0 phase. S phase a DNA duplication হচ্ছে, so it cannot be a stage where the cells do not divide, কারণ we know যে একবার যদি আমার সেলটা G1S checkpoint cross করে তাহলে there is no turning back, তাহলে S phase cannot be the answer. Directly G2 phase cannot be the answer either. There is no way that my cell would skip the S phase to go on to the G2 phase directly from the G1 phase. So B cannot be the answer either. Then my correct answer will obviously be G0 phase. Next, question 4. RNA and proteins are synthesized in option A G1 phase, option B G2 phase, option C S phase, option D G0 phase. RNA and proteins basically আমার সেলের দরকার to create the machinery required for the replication of the DNA. Proteins এর দরকার সব জায়গায়, সেল ডিভিশনেও, সেল নিউক্লিয়ার সেলের DNA রেপ্লিকেশনের জন্য, বাট RNA specifically is required in the replication process, যেখানে আমার RNA প্রাইমারগুলো দরকার, যেখানে আমার প্রোটিন তৈরি করার জন্য আরও RNA দরকার। সো বেসিক্যালি এই মেশিনারিটাকে আমাকে তৈরি করতে হবে অ্যাট আ স্টেজ উইচ প্রিসিডস ডিএনএ রেপ্লিকেশন। যেহেতু ডিএনএ রেপ্লিকেশনটা এস ফেজে হচ্ছে, দের ইজ নো ওয়ে যে আমি RNA অ্যান্ড প্রোটিনসকে এস ফেজেই সিনথেসাইজ করব, তাহলে এস ফেজ ক্যানট বি মাই আনসার। G2 phase cannot be my answer either because G2 phase টা S phase এর পরে হচ্ছে। তাহলে what remains is my G1 phase, and truly so G1 phase টা S phase কে precede করে। তাহলে G1 phase যদি আমি আমার RNA and proteins কে assemble করে রাখতে পারি, they will be in handy during the S phase. তাহলে my correct answer is G1 phase. Next question. Spindle fibers are attached to dash during anaphase. Option A centromere, option B kinetochore, option C telomere. So basically আমাদের যে ক্রোমোজোমগুলো সেখানে এই সেন্ট্রাল পার্টটা, এইখানে যে সেগমেন্টটা, সেটাকে বেসিক্যালি সেন্ট্রোমিয়ার বলা হয়। আমাদের যে স্পিন্ডল ফাইবার্সগুলো সেগুলো এই সেন্ট্রোমিয়ারে অ্যাটাচড থাকে না, কোনোভাবেই থাকতে পারে না, কারণ আমার সেন্ট্রোমিয়ারে একটা ইম্পর্টেন্ট ইভেন্ট ঘটে, দ্যাট ইজ দ্য স্প্লিটিং অফ দ্য সেন্ট্রোমিয়ার, যখন আমার ক্রোম্যাটিডসগুলো সেপারেট হচ্ছে ডিউরিং অ্যানাফেজ। সো সেন্ট্রোমিয়ারে মাই স্পিন্ডল ফাইবার্স ক্যান নট রিমেন অ্যাটাচড, কারণ একবার যদি স্প্লিটিংয়ের সময় আমার সেন্ট্রোমিয়ার স্পিন্ডল ফাইবারের কানেকশনটা লুজ হয়ে যায়, আমার ইন্ডিভিজুয়াল ক্রোম্যাটিডসগুলো যেগুলো ক্রোমোজোমস হয়ে যাচ্ছে সেগুলো কিন্তু আমার পোলসে পৌঁছতে পারবে না, দে উড গো অরাই। নাও তাহলে সেন্ট্রোমিয়ার ক্যান নট বি মাই আনসার। নেক্সট হচ্ছে কাইনেটোকোর। কাইনেটোকোর বেসিক্যালি কি? কাইনেটোকোর হচ্ছে ডিস্ক শেপড স্ট্রাকচারস যেগুলো এই সেন্ট্রোমিয়ারটাকে সারাউন্ড করে থাকে। এরকম প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমের একটা নিজস্ব কাইনেটোকোর থাকে। তো বেসিক্যালি যখন আমাদের এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা হচ্ছে, দুটো ক্রোম্যাটিড মিলে একটা ক্রোমোজোম তৈরি করছে, তখন বেসিক্যালি দুটো কাইনেটোকোর থাকছে এই স্ট্রাকচারটায়। টেলোমিয়ারটা কি? বেসিক্যালি টেলোমিয়ার হচ্ছে ক্রোমোজোমের টার্মিনাল সেগমেন্টসগুলো। আমার টার্মিনাল সেগমেন্টসে যদি আমি স্পিন্ডল ফাইবারটাকে অ্যাটাচ করে রাখি, তাহলে আমার ক্রোমোজোমের অ্যালাইনমেন্টটা ঠিকঠাক হবে না। তো টেলোমিয়ার ক্যান নট বি দি আনসার। সো হোয়াট রিমেন্স? The kinetochore. The kinetochore is the answer because kinetochore আমার স্পিন্ডল ফাইবারগুলোকে যদি আমি অ্যাটাচড রাখি, এটা আমার ক্রোমোজোমগুলোকে পারফেক্ট অ্যালাইনমেন্টে রাখতে হেল্প করে। অ্যান্ড অ্যাগেন যখন স্পিন্ডল ফাইবারগুলো মাইগ্রেশনে হেল্প করছে অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ক্রোমোজোমস টুয়ার্ডস দ্য পোলস, তখনও কাইনেটোকোরগুলো কিন্তু প্রত্যেকে রিটেন করছে।
ঠিক আছে, কোনো রকম স্প্লিটিং অফ কাইনেটোকোর হচ্ছে না, বিকজ কাইনেটোকোর ইন্ডিভিজুয়ালি আমার দুটো ক্রোম্যাটিডের আলাদা আলাদা, কোনো ফিউশন হয়নি কাইনেটোকোরের। So the correct answer is kinetochore. The next question is, during mitosis, ER and nucleolus begin to disappear at option A late prophase, option B early prophase, option C early metaphase, option D late metaphase. লেট প্রোফেজে যদি আমার ER and nucleolus disappear করা শুরু করে, তাহলে it will be too late for my nuclear envelope to disappear, for the other events to take place. বেসিক্যালি যেটা লেট প্রোফেজে ঘটে সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার এনভেলপটা অলরেডি ডিসইন্টিগ্রেট করে গেছে, তার রেমনেন্টসগুলো পড়ে থাকে, স্পিন্ডেল ফাইবারগুলো তৈরি হওয়া শুরু হয়ে যায়। তখন অবধি যদি আমি ER আর নিউক্লিওলাসকে রেখে দিই আমার সেলের মধ্যে, তাহলে বাকি ইভেন্টসগুলো ডিলে হয়ে যায়। সো লেট প্রোফেজ ক্যানট বি মাই আনসার। আর্লি প্রোফেজ, ইট ক্যান ডেফিনেটলি বি অ্যান আনসার, কারণ আর্লি প্রোফেজে যদি আমি এই কাজগুলো মিটিয়ে রাখি, আমার plenty of time will be available for the rest of the events to take place. Early metaphase, মেটাফেজে বেসিক্যালি কি হচ্ছে, আর্লি মেটাফেজে আমার সেলসগুলো স্টার্ট মাইগ্রেটিং টু, মানে আমার ক্রোমোজোমসগুলো স্টার্ট মাইগ্রেটিং টুয়ার্ডস দ্য মেটাফেজিক প্লেট, দ্য ইকুয়েটর। তাহলে এই সময় যদি আমার ER আর নিউক্লিওলাস রয়ে যায়, তাহলে আমার ক্রোমোজোমসগুলোকে আমি অ্যালাইন করতে পারবো না অ্যাট দ্য ইকুয়েটর। অ্যান্ড লেট মেটাফেজে দে হ্যাভ টু বি অ্যারেঞ্জড অন দ্য মেটাফেজিক প্লেট। সেটা যদি না হয়, তাহলে মাই ক্রোমোজোমস ক্যান নট এন্টার ইন্টু দ্য অ্যানাফেজ স্টেজ। তাহলে বোথ আর্লি মেটাফেজ অ্যান্ড লেট মেটাফেজ ক্যানট বি মাই আনসার্স। তাহলে দ্য কারেক্ট আনসার ইজ আর্লি প্রোফেজ। নেক্সট, মাইটোটিক স্পিন্ডল ইজ কম্পোজড অফ। মাইটোটিক স্পিন্ডলটা বেসিক্যালি হচ্ছে একটা মাইক্রোটিউবিউল। এরকম অনেক কন্ট্রাক্টাইল ফাইবার্স থাকে সেলসের মধ্যে, মাইক্রোফিলামেন্টস, মাইক্রোটিউবিউলস, ইন্টারমিডিয়েট ফিলামেন্টস। তার মধ্যে বেসিক্যালি মাইক্রোফিলামেন্টসের ইন্ডিভিজুয়াল কম্পোনেন্ট হচ্ছে এই অ্যাক্টিন, মাইক্রোটিউবিউলসের ইন্ডিভিজুয়াল ফান্ডামেন্টাল কম্পোনেন্টস হচ্ছে এই টিউবিউলিন। সো আমার মাইটোটিক স্পিন্ডলটা বেসিক্যালি যেহেতু মাইক্রোটিউবিউল, ইট ক্যানট বি মেড অফ অ্যাক্টিন, ইট ইজ মেড আপ অফ টিউবিউলিন। আর মায়োসিন অ্যান্ড মায়োগ্লোবিন ক্যানট বি মাই আনসার্স, বিকজ এই দুটো প্রোটিন হচ্ছে স্পেসিফিক কিছু প্রোটিন যেগুলো মাসেল কন্ট্রাকশনে হেল্প করে। মাইটোটিক স্পিন্ডল ফর্মেশন এগুলোর অ্যাজ সাচ কোনো কাজ নেই। সো মাই কারেক্ট আনসার ইজ টিউবিউলিন। দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন, mitosis occurs in option A haploid cells, option B diploid cells, option C triploid cells, option D both A and B. Basically mitosis হচ্ছে ইকুয়েশনাল ডিভিশন। তো আমার যতগুলো ক্রোমোজোমস থাকছে আমার পেরেন্ট সেলে, ডটার সেলসেও ততগুলো ক্রোমোজোমই থাকছে। সো আমার যদি হ্যাপ্লয়েড সেলে n নাম্বার অফ ক্রোমোজোমস থাকে পেরেন্ট সেলে, তাহলে আমার দুটো ডটার সেলেও n নাম্বার অফ ক্রোমোজোমসই থাকবে। দের ইজ নো প্রবলেম হিয়ার। আবার আমার যদি ডিপ্লয়েড সেল হয় আমার পেরেন্ট সেলটা, তাহলেও 2nটা ইকুয়ালি ডিভাইড হবে, দুটো ডটার সেলসের মধ্যে 2n থাকবে, দুটো ক্রোমোজোম, দুটো সেলসেই। ট্রিপ্লয়েড সেলস নাও, এই ট্রিপ্লয়েড সেলের ঘটনাটা যদি ঘটে, তাহলে মাইটোসিসের অ্যাকচুয়াল যে মেশিনারিটা সেটাই ডিসরাপ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমার একটা ক্রোমোজোমের আমার কাছে যদি 3টে কপি থাকে, তাহলে আমি কখনোই ইউনিফর্মলি সেটাকে ডিস্ট্রিবিউট করতে পারবো না। আমি যতই ডুপ্লিকেশন করি না কেন আমার ডিএনএ, সেটাকে কখনোই ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউট করা যাবে না। হ্যাঁ, কিছু কিছু কন্ডিশনস আছে, কিছু কিছু সিচুয়েশনস আছে যে ক্ষেত্রে একটা মিউটেশনের ফলে হয়তো সেলটা আমার ট্রিপ্লয়েড হয়ে গেছে, কিন্তু সেই মেশিনারিটা ইজ ভেরি ডিফারেন্ট। ওটা একটা আলাদাই জোন, একটা আলাদাই কাইন্ড অফ মেকানিজম। That has nothing to do with my classical mitosis. Classical mitosis এ ট্রিপ্লয়েড সেলসে কখনো মাইটোসিস হতে পারে না যদি আমার প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমে 3টে করে কপি থাকে। সো মাইটোসিস ক্যান occur either in haploid cells or in diploid cells, not in triploid cells classically. We are not taking into consideration the exceptions. So the answer is option D, both A and B. Next question. Which of these do not show mitotic division? Option A blood cells, option B tip of nails, option C upper layer of epidermis, option D cells of the lining of the gut.
বেসিক্যালি ব্লাড সেলসে যদি আমার মাইটোটিক ডিভিশন না হয় তাহলে আমার যে অরিজিনাল পেরেন্ট প্রোজেনিটর সেলসগুলো তার থেকে আমার বিভিন্ন রকমের ব্লাড সেলস তৈরি হবে না, রেড ব্লাড সেলস, হোয়াইট ব্লাড সেলস, প্লেটলেটস কিচ্ছু তৈরি হবে না মাইটোটিক ডিভিশন না হলে। তাহলে ব্লাড সেলস ক্যানট বি মাই আনসার। যদি আমার আপার লেয়ার অফ এপিডার্মিসে মাইটোসিস না হয় তাহলে আমার স্কিন একবার কেটে যাওয়ার পর, ছড়ে যাওয়ার পর, আব্রেশন আসার পরে আর হিল করবে না। সেম গোজ উইথ দ্য লাইনিং অফ দ্য গাট। ওখানেও যদি আমার সেলসগুলো কোনো রকমভাবে ড্যামেজড হয়, আমার অ্যাসিডিক ডাইজেশনে হোক বা কোনো রকম ব্যাকটেরিয়াল ইনভেশনে হোক, তাহলে যদি সেখানে মাইটোটিক ডিভিশন না হয় তাহলে আমার গাট উইল কনস্ট্যান্টলি বি ডিগ্রেডেড, সেখানে কোনো রকম হিলিং হবে না। The only thing that remains is the tip of nails. আমার নেলসও কন্টিনিউয়াসলি গ্রো করছে, but that growth is not because of mitotic division at its tip. যে গ্রোথটা হচ্ছে that is because of the mitotic division of the cells present at the base of the nails. সেই বেসের সেলসগুলো ডিভিশন হচ্ছে বলে কনস্ট্যান্টলি একটা পুশিং হচ্ছে, যেটার জন্য ইভেন্চুয়ালি আমাদের নেলসগুলো বাড়তে থাকছে। So my correct answer is the tip of the nails. Next, what is the characteristic feature of the diplotin stage? Now, আমরা যদি মিওসিসের কথা ভাবি, firstly we have meiosis 1 and meiosis 2, দুটো phases. Meiosis 1 এর আন্ডারে again we get prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. Prophase 1 এর আন্ডারে again there are a number of stages. First যেটা আসে সেটা হচ্ছে লেপ্টোটিন। লেপ্টোটিনের বেসিক্যালি ক্লাসিক্যাল যে ক্যারেক্টারিস্টিকটা সেটা হচ্ছে কনডেনসেশন অফ ক্রোমোজোমস। তারপরে আসছে আমার জাইগোটিন। জাইগোটিনে বেসিক্যালি কি হচ্ছে, আমার হোমোলোগাস ক্রোমোজোমগুলো ল্যাটারালি অ্যাসোসিয়েট করছে যাতে সাইন্যাপসিস কজ করতে পারে। তো এই সাইন্যাপসিসটার জন্য আমাদের দরকার আ গ্রুপ অফ প্রোটিনস ফর্মিং আ কমপ্লেক্স উইচ ইজ নোন অ্যাজ দ্য সাইন্যাপটোনিমাল কমপ্লেক্স। তাহলে জাইগোটিন বেসিক্যালি ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই দ্য ফর্মেশন অফ দ্য সাইন্যাপটোনিমাল কমপ্লেক্স। তাহলে অপশন সি গোজ উইথ জাইগোটিন। নেক্সট হচ্ছে আমার প্যাচিটিন বা প্যাকিটিন। প্যাকিটিন স্টেজে বেসিক্যালি কি হচ্ছে, ক্রসিং ওভার হচ্ছে। ক্রসিং ওভার মানে হচ্ছে এক্সচেঞ্জ অফ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল। এই এক্সচেঞ্জ অফ জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালটাকে আমরা রিকম্বিনেশনও বলতে পারি। তো এই রিকম্বিনেশনটা উইচ টেক্স প্লেস বিটুইন দ্য নন সিস্টার ক্রোম্যাটিডস অফ দ্য হোমোলোগাস ক্রোমোজোমস, এটা হওয়ার জন্যে উই নিড অ্যান এনজাইম রিকম্বিনেজ অ্যান্ড একটা বেসিক অ্যারেঞ্জমেন্ট দরকার আমার ক্রোমোজোমগুলোর। তো এই যে অ্যালাইনমেন্টটা, এই যে ওরিয়েন্টেশনটা, সেটা তৈরি করার জন্য উই নিড সামথিং নোন অ্যাজ এ রিকম্বিনেশন নোডিউল। এই রিকম্বিনেশন নোডিউলটা তাহলে ফর্মেশনটা ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ মাই প্যাকিটিন স্টেজ। তাহলে দিস ইজ প্যাকিটিন। নেক্সট হচ্ছে দ্য ডিপ্লোটিন স্টেজ। নাও ডিপ্লোটিন স্টেজে কি হচ্ছে, ইভেন্চুয়ালি মাই হোমোলোগাস ক্রোমোজোমস নিড টু সেপারেট ফ্রম ইচ আদার। তাই ওরা খালি শুধুমাত্র কায়াজমাটা which is the point of the exchange of the genetic material during crossing over, এই পয়েন্টে they remain attached. তাহলে if there is a dissociation of the homologous chromosomes from each other, then there has to be some kind of disintegration of the structure holding them together. যে স্ট্রাকচারটা ওদেরকে ধরেছিল, দ্যাট ইজ মাই সাইন্যাপটোনিমাল কমপ্লেক্স। তাহলে ডিপ্লোটিন স্টেজে আমার সাইন্যাপটোনিমাল কমপ্লেক্সের কাইন্ড অফ ডিসইন্টিগ্রেশন বা ডিসলিউশন কিছু একটা ঘটছে। তাহলে ডিপ্লোটিন ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই dissolution of my synaptonymal complex. তাহলে অপশন এ is associated with diplotin. Finally, we have diakinesis. Diakinesis এ কি হচ্ছে না, আমার যে কায়াজমাটাটা মাই পয়েন্ট অফ অ্যাটাচমেন্ট অফ দ্য টু নন সিস্টার ক্রোম্যাটিডস, সেটা আস্তে আস্তে টার্মিনালাইজড হয়ে যায়, লিডিং টু দ্য disappearance of the chiasmata towards the end of diakinesis. So basically diakinesis হচ্ছে terminalization এর সাথে associated of the chiasmata. তাহলে my correct answer is dissolution of synaptonymal complex. Next,
Why meiosis 2 is considered as equational division? Basically আমরা জানি যে মিওসিসের দুটো ফেজ, একটা meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 is the actual reductional division because meiosis 1 এই actually ক্রোমোজোমগুলো segregate করছে and the chromosome number reduces to half, and meiosis 2 হচ্ছে basically similar to mitotic cell division. তো সেই জন্য meiosis 2টাকে equational division বলা হয়। তো এখানে যে কোয়েশ্চেনটা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে which stage বা which event actually gives it its name? Option A, pairing of homologous chromosomes. Pairing of homologous chromosomes basically ঘটে in the prophase 1 stage of meiosis 1. So meiosis 2 এর সঙ্গে কোনো ব্যাপার নেই এটা। নেক্সট হচ্ছে separation of the chromatids. এই ঘটনাটা ঘটে meiosis 2, তো আমরা এটাকে হোল্ডে রাখতে পারি। নেক্সট হচ্ছে ক্রসিং ওভার, अगेन meiosis 1 এ ঘটছে এটা প্যাকেজিং স্টেজে প্রোফেজ 1 এর। আর নেক্সট হচ্ছে ডিসজাংশন অফ হোমোলোগাস ক্রোমোসোমস, এটাও অ্যানাফেজ 1 স্টেজে ঘটছে meiosis 1 এর। তাহলে the only thing that remains is my separation of chromatids. এই chromatids actually separate করছে বলেই আমার ক্রোমোজোম নাম্বারটা প্রিজার্ভড থাকছে। যদি তা না হতো তাহলে কিন্তু আমার ক্রোমোজোম নাম্বার প্রিজার্ভড থাকতো না। So my answer is separation of chromatids. Next, what would be the number of chromatids visible in the cell having 46 chromosomes during meiosis 1? Meiosis 1 এর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই আমাদের ক্রোমোজোমটা এরকম একটা স্ট্রাকচার নিয়ে থাকে। তাহলে 1 chromosome is equivalent to 2 chromatids here. তাহলে যদি 46টা ক্রোমোজোম থাকে, that will be equivalent to 46 into 2 chromatids, which gives 92. The correct answer is 92. Next হচ্ছে nuclear spindle has dash types of fibers. Option A 1, option B 2, option C 3, option D 4. Basically there are 3 different kinds of fibers. এটা একটা theoretical জিনিস যেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। একটা হচ্ছে the chromosomal fibers, একটা হচ্ছে the supporting fibers, আর next হচ্ছে the interzonal fibers. তো সেই জন্য the nuclear spindle basically has 3 types of fibers. And the last question reads, Colchicum obtained from Colchicum autumnale plant affects which stage of cell division? Option A metaphase, option B telophase, option C prophase, option D anaphase. Basically Colchicum একটা টক্সিন তৈরি করতে হেল্প করে যেটাকে বলা হয় কলসিসিন। এই কলসিসিন টক্সিনটা actually is poisonous for the spindle fibers. যে মাইক্রোটিউবিউলগুলো আমার স্পেন্ডেল ফাইবার্স দিয়ে তৈরি, সেই মাইক্রোটিউবিউলটা ডিসঅ্যাসেম্বলি কজ করে কলসিসিন বেসিক্যালি। সো স্পিন্ডেল ফাইবার যদি আমার নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কোন ফেজটা আমার এফেক্টেড হবে? ফার্স্ট প্রোফেজ। প্রোফেজে আমার স্পিন্ডেল ফাইবার তৈরি হওয়া শুরু হয়, তো সেখানে আমার ক্রোমোজোমাল কনডেনসেশন বা বাকি অর্গানাল ডিসঅ্যাপিয়ারেন্সের সাথে স্পিন্ডেল ফাইবার ঠিকঠাক তৈরি হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। নেক্সট ইজ দ্য মেটাফেজ। নাও মেটাফেজে যদি আমার স্পিন্ডেল ফাইবার্স তৈরি না হয়, আমার ক্রোমোজোমস ক্যান নট বি অ্যারেঞ্জড অন দ্য মেটাফেজিক প্লেট। তাহলে দ্য ফার্স্ট স্টেজ দ্যাট গেটস এফেক্টেড ইজ মাই মেটাফেজ। তারপর ইভেন্চুয়ালি অ্যানাফেজ will also get affected and telophase will also get affected, কিন্তু উইথাউট দ্য মেটাফেজ বিং এফেক্টেড, মেটাফেজটা যদি আমার প্রথমেই নষ্ট হয়ে যায়, যদি প্রথমেই আমি মেটাফেজিক প্লেটে আমার ক্রোমোজোমগুলোকে অ্যারেঞ্জ করতে না পারি, there is no question of anaphase or telophase. So this was the last of our questions. Basically সেল সাইকেল অ্যান্ড সেল ডিভিশন থেকে কম্পারেটিভসে এইরকম ধরনেরই কোয়েশ্চেন্স আসে, একটু ডেটায় হয়তো চেঞ্জ হতে পারে, কিন্তু নর্মাল ফরম্যাটটা, নর্মাল প্যাটার্ন অফ কোয়েশ্চেন্স ইজ দিস। আমরা যদি বেসিক্যালি এরকম ধরনের কোয়েশ্চেন্স প্র্যাকটিস করি, we will definitely be able to master this topic. So যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে এই ভিডিওটা,
Please do like, share and subscribe to our channel. Have a good day.